ओम ब्रह्मास्मि ओम ब्रह्मास्मि हाँ कुहतु ब्रह्मास्मि एबे गुरुजी। कथा हबा कुहतु। गुरुजी ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା ସେ हाँ ଏବେ पचारନ୍ତୁ। କ୍ଲାस ସରିଲା ତ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ଥିଲା। ओके ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ओके ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ସେଠି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି? सुंदर सुंदर। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁଛି ଏଇଠି ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ବି ଜଳେଇ ହବନି, ନା हम्म ସେ हम्म ବୁଲନ୍ତି ନା ଯାଆନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତି, ସେ हम्म ସ୍ଥିରତା। ତ हम्म। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି? हाँ सुंदर ଏଇଠି कथा। ଯେତେବେଳେ एठी ହଁ मेन कन्फ्यूजन बुझंतु गोटे कथा। ब्रह्म को चिन्ह पाइले बाहर भितर को आसिया को पड़ो। भितर माने ब्रह्म बाहर जो मृत शरीर सी नुहति तांको देखुथिबा आपण ହୁଁ धरि पाइले। ହୁଁ ହୁଁ धरि पाइलेनि टिके शुणतु। आपणको भितर संसार अछि एटा तो बुझि पारसंती। ହଁ 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 तो गोटे मृत शरीर भी एक शरीर क्रिया नुह कि ता बाहर ନିଶ୍ଚୟ। देखुना कि एक ହଁ दृश्य नुह कि एक मनर विचार नुह कि एक ଠିକ चिंता भावना नुह कि ହୁଁ एक मनर वृत्ति नुह कि धरि पाइले। ଠିକ ହଁ ହଁ ना आउ टिके शुणतु धरि पारना कारण ये सब कथा बहुत गभीर कथा। आमे कौन करचे दुई रूप प्रथम रु संसार को मानिचे जोटा कि मूल मूल अविद्या। मूल अविद्या कौन मो भितर संसार अच्छी एटा सत्य स्पष्ट ହୁଁ प्रैक्टिकल भी ହୁଁ देखा जाउछि। प्रैक्टिकल देखा जाउछि कौन आखि खोलीचे सब देखा जाउछि गछ ହୁଁ बुछ संसार। कान मोर जागृत अवस्था अच्छी तो एबे मो शब्द आप शुणी पारसंती। ହୁଁ ହୁଁ शोई पइले निद्रा अवस्था ना संसार रहुछि ना चेतना रहुछि। चेतना रहुनि न चेतना रहुछि किंतु मन मौन हो जाउछि। ହୁଁ मन मौन हो जिबारु संसारर अस्तित्व किछि रहुनि। ହୁଁ तो इथे आमे जो ब्रह्म को कहूचे ब्रह्म गले बारी ब्रह्म ना जाती ब्रह्म ना आसती। ब्रह्म को किछि लोक कहती आत्मा छाड़िक पलैला सेटा संपूर्ण मिछ कथा। ହୁଁ आत्मा छाड़िक पलैलानी इटे गोटे कथा। प्रथम प्रथम बेसिस को हमको स्ट्रंग करिया पड़ो। बेसिस स्ट्रंग कौन ब्रह्म एक ब्रह्म अनेक नहांती। प्रथम ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ब्रह्म एक ब्रह्म अनेक नहांती। प्रथम किछि लोक मिछरे कहि नेसंती आत्मा अनेक जेतेटा शरीर सेतेटा आत्मा। तांको जदि पचारिबे मंत्रर व्याख्या करंतु तांको जदि पचारिबे किछि शास्त्रर प्रमाण दियंतु गप कहानी पर नटेबे से गप कहानी कहबे स्पष्टता कहबेनी। अच्छा एक आत्मा पई अनेक मंत्रर व्याख्या देंकर आमे बुझिचे मांडुक्य उपनिषदर सप्तम मंत्र केन उपनिषदर मंत्र अछि। तापरे मुंडक उपनिषदर षष्ठ मंत्र अछि तृतीय मुंडक प्रथम मंत्र अछि। ईशावास्य उपनिषदर प्रथम मंत्र अछि। गीतार बहुत सारा मंत्र अछि आत्मा एक कहया पई। दशम अध्याय 20 मंत्र अछि। द्वितीय अध्याय 18 मंत्र अछि। बहुत सारा मंत्र अछि आत्मा एक कहया पई। आ द्वितीय जदि मो स्टैंड पॉइंट रू कहबी ये विषय को मु अनुभव करिकरी आध्यात्मिक मार्ग को आसीछि प्रचार मार्ग को आसीछि। अनुभव तो देखे ही हबनी सेटा प्रमाण रूप में कही हबनी ହୁଁ ହୁଁ जहाँ भी हो आमे शास्त्र रे व्याख्या देबा। अच्छा इठी आत्मा एक द्वितीय आमे इठी कौन होची गोटे शरीर शरीर देखो गोटे शरीर जेमती गोटे गच्छ सेमती नुह कि ନିହାତି गच्छ आमे देखुचे गोटे ହୁଁ गच्छटे पोतिले गच्छ बड़ हैला गच्छ फेर आउ थे से माटी रे मिसीगला गच्छ को आमे पोड़ीदेले चुली रे जाल करिक गछटा को पोड़ीदेले ହୁଁ पोड़ीदेले कौन है पोड़ीदेले कौन हो से गच्छ आउ थे पंचभूतर मिसीगला वायु रे वायु अग्नि अग्नि जल जल मिसीगला। नचेत गच्छ जदि तले पड़िक सड़ीगला कौन है माटी हिंगला माटी माटी ହୁଁ मिसीगला। ହୁଁ सेमती जेमती गच्छ एक वस्तु देह मध्य एक वस्तु बुझुची देह ହୁଁ मध्य एक वस्तु से देह कौन ହେଇଛି से देह ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ସମୟ ସୀମା ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିକା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ ଟିଭି ଭିତରେ ଆଇସିୟୁ ଅଛି ତାର ମେମୋରି ଚିପ୍ ଅଛି डिस्प्ले यूनिट अच्छी ऑडियो यूनिट अच्छी ता देहर हूँ मदर बोर्ड अच्छी ये सब जिनस खंजा है। अच्छा ता भितर जेकोसी जिनस जदि त्रुटि आसब टीवी आउ चलबनी टीवी खराब हो खराब होगा माने कौन ताको सजाड़ा पड़ो नचे टीवी की नहीं कड़े फिर से मटर मिसीज सेमती आमर जो शरीर अच्छी ए शरीर केवल ए शरीर नुह प्रत्येक शरीर पंचभूत पांचटा भौतिक वस्तु निर्माण हो ए शरीर भितर से माने ये गोटे लीला चली ये गोटे खेल चली से पांचटा भौतिक शरीर पदार्थ मो शरीर आपण शरीर पिंपुड़ी हाथी प्रत्येक शरीर से
ପଞ୍ଚଭୂତରେ କିଛି ଆକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆକାରର କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ଆକାରର କିଛି ସମୟ ଅବଧି ଅଛି, ସେ ଆକାରର କିଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଫେର୍ ସେ ଆକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛି? ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ। ଆତ୍ମସ୍ତରରେ। ହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଠି ଆତ୍ମା ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ? ଯିଏ ପଚାରିବ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବ, ମୋ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିଛି ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେହେତୁ ସଂସାରକୁ ଦୁଇ ରୂପରେ, ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ମାନି ଆସିଛେ, ମୂଳରୁ ଚିହ୍ନି ଆସିଛେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୟସ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଦିନଠୁ ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିନେ। ଏବେ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛେ, ଆମ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବହିର୍ମୁଖୀ କରିବ। ବହିର୍ମୁଖୀ କରିବ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦିଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାର କିଛି ହେଇନି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ସେ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଶରୀର ଫେରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ମାୟା ମାୟା ମାୟା। ମାୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୋ ବିନା, ଆତ୍ମା ବିନା। ମୋ ବିନା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନେବେ। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଶରୀର ଅସତ୍ୟ, ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ଅନିତ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି, ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରହିବନି। ଯୋଉଟା ଯାହାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାସ୍ ସବୁବେଳେ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅଶାଶ୍ୱତ, ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଘର ହଉ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ, ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ପିଲାଛୁଆ ହଉ, ମା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନା କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଥିବାରୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଅସ୍ତ ବି ହେଉଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଶରୀର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶରୀର ମରୁଛନ୍ତି, ମରୁନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ କିଛି ଭାବୁଛେ କି? ଭାବୁନେ। ଯେଉଁ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ମନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ମନ ଭାବକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ସେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମୋହ ଥିବାରୁ, ସେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆମେ ହେଉଛି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଧରିପାରିଲେ କଥାକୁ? ଗୋଟେ କଥା, ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଇରାନର ଆମେରିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ହଜାର 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 କ'ଣ? ହଁ, ହଜାର ହଜାର, ଲିଟରାଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ନେଉଛେ କି? ସେ କିଛି ନୁହଁ। କଥାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବୁଛେ କି? ସେ ବି ତ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅନ୍ତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନଉନେ। ଏଠି କାହିଁକି ନଉଛେ? ଏଠି ମୋହ ରୂପକ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଛେ। ଇଏ ମୋ ଗୁରୁ, ସିଏ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ ମୋ ମା, ସିଏ ମୋ ବାପା, ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଇଏ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଇଏ ଆମ ଭାରତ ଲୋକ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମୋହ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ମୋହ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି। ଯଦି ମୋହ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯାହା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବିବେକ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଅଜ୍ଞାନୀ ବି କହିପାରିବାନି, ସେ ସ୍ଥିତି ତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେ ଖେଳିବ ମା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବନି। ଫରକ ପଡିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯେ ଯେ ଖେଳିବ, ମାଆକୁ ଲୁଗାକୁ ଧରି ଟାଣିବ, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ମାଆକୁ ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିବନି। କାହିଁ କାନ୍ଦୁନି? ତାର ମୋହ ରୂପକ ବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସେ ଭାବିନି। ସେ ମା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ କିଏ ମୋତେ କାଖଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ତନପାନ କରାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଏଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମୋ ମା, ଆ ବିନା ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି, ଇଏ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଇଏ ମୋ ଅତି ନିଜର। ଇଏ ଗୁଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିଚାର, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ମେମୋରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ମେମୋରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ? ଇଏ ଆମ ଘର, ଇଏ ମୋ ମା, ଇଏ ମୋ ବାପା, ଇଏ ମୋ ମା, ଇଏ ମୋ ବାପା, ମାନେ ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଅତି ନିଜର, ଆଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି। ଇଏ ବି ଶରୀର, ସିଏ ବି ଶରୀର, ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବି ଶରୀର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର, ତାର ବି ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ଦୁଇଟା, ନାକ, ମାନେ ଗୋଟେ ନାକ, ଦୁଇଟା କାନ, ଯାହା ବି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଶରୀର, ମନର ବୃତ୍ତି, ସତ୍ୱର ଜୟ ତମ ଗୁଣ, ସବୁ ସେମ୍। ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଇଏ ମା ରୂପକ, ବାପା ରୂପକ ସମ୍ପର୍କ, ଶରୀର ଗଢ଼ା, ସେଇ କୁକୁର ଗଢ଼ା, ସେଇ ମଣିଷ ଗଢ଼ା, ସେଇ ସବୁ ଗଢ଼ା।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛେ, ଯେଉଁଠି ମୋହ ବାରମ୍ବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୁହାଏ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କରିହେବନି। କାହିଁ କରିହେବନି? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ। ସେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ପତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ରହିବେନି। ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ସଂସାରର ରୀତିନୀତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବା, ମୋହ ରୂପକ ବନ୍ଧନ ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସବୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୁଣିଛେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ଟିଭିରେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏନିମେସନ୍ କରିକିରି, ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ଆତ୍ମା କେଉଁଠି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାକୁ ବି ବହିର୍ମୁଖୀ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମା ବାହାରେ, ଆତ୍ମା ଫେର ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନିଏ। ଜନ୍ମ କିଏ ନେଲା, କେମିତି ନେଲା? ଶୁକ୍ର କୀଟ ପୁରା ଜୀବିତ ଅଛି, ଅଣ୍ଡାଣୁ ପୁରା ଜୀବିତ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଏମିତି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପଶିକିରି ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବେ? ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଅଣ୍ଡାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ସିଏ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ତାର ସବୁ ଅଛି। ସେ ପୁରା ମାଛ ଭଳିଆ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁକ୍ରକୀଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବଦାନ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଆତ୍ମା କେମିତି ପଶିକିରି ତା ଭିତରେ? ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ନୁହଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଭିତରେ ଖୋଜିବା। ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହିଁ କରିଛି? ବିଚାର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଗୁରୁ କାହିଁ କରିଛି? ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଶିଖୁଛି? ମୁଁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ ସେଠି କହୁଛି। କାହାକୁ କହୁଛି? ମତେ ହିଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି କୋରାପୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିଛି ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କିଛି ତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି। ନଥିଲେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭାବ ହଉ, ଭାବନା ହଉ, ଚିନ୍ତନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସମ୍ବେଦନ ହଉ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟେଲିଫୋନ ବାଜୁଛି, ଗୋଟେ ତାରରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ରିମୋଟରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। କନେକ୍ଟିଭିଟି ନଥିଲେ ସେ ଦିଟା କାମ କେମିତି କରିବେ? ସେମିତି ଯେତିକ ଆମେ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛେ, କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଚାରକୁ କରୁଛେ, ତ ଆମ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଆତ୍ମା। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ମନ ଗ୍ରହଣ କରେଇନି। କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେଇନି? ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢ଼ିନେ, ତା ଭିତରକୁ ସେ ଗଭୀରତାକୁ ମାପିନେ, ତାକୁ ଯାଇନେ। ତ ଆମେ ଭାବି ଯାଉଛେ, ଫେରେ ଆମ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଥରେ ବୃତ୍ତି ପଛକୁ ପଳାଉଛି। କ'ଣ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲେ? ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ଯଦି ପଛକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମର ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜନ୍ମର ପଛରୁ ଗଲେ ସେ ଭ୍ରୂଣ ଥିଲା ଭିତରେ, ଭ୍ରୂଣର ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପଛକୁ ଗଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲେ? ହାଡ଼ ମଝିରେ ମଜ୍ଜ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଡ଼ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଧ ମାନେ ଚର୍ବି ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଂସ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫେରେ ରକ୍ତ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଗଲେ ରସ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ବନସ୍ପତି ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି, ମାନେ ଗୁରୁଜୀ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବେ ନା, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ବୁଝିପାରୁଛି? ତା ଛୋଟ ସହିତ ବି କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କେହି ହଉନି କି ଖୋଲିକିରି ବା କହୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି କେହି ଜନ୍ମ କହୁନାହାନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି। କେହି ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି, କେହି କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଲୀଳା ଲଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ହଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ବି ସହଜ ନୁହଁ। ସେତିକି ବିବେକ ନହେଲେ, ସେତିକି ଆମେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ତର୍ଜମା ନ କଲେ ବୁଝି ହବନି। ମାୟା ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ପୁରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କୁସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା। ଏଠି ଅଧା ମନ, ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା। ଅଧା ତ ନୁହଁ, 90% ବାଟବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ପରମାତ୍ମା କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଜୀବାତ୍ମା ଛୋଟ, ପରମାତ୍ମା ବଡ଼। ଜୀବାତ୍ମା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ପରମାତ୍ମା ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଇଏ ସୀମିତ, ସିଏ ଅସୀମ। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଫେର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ପିଲାମାନେ ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି
ଉପନୟନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆଗ ପରାବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅପରାବିଦ୍ୟା। ଅପରାବିଦ୍ୟା କଣ? ମାୟା ବିଦ୍ୟା, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା। ହୁଁ। ପରାବିଦ୍ୟା ଅସଲି ବିଦ୍ୟା, ସୃଷ୍ଟିର ନିଜର ତତ୍ଵ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ନିଜ କିନ୍ତୁ କଥା ଆମେ କଥା ତାକୁ ହବା। ଭୁଲିକିରି ଆମେ ହଉଛେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ, ମାୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଣ ବା ଶବ୍ଦ ଦେବା ତାକୁ, ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମାକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ହବନି, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିହବନି, ଆତ୍ମାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିହବନି। କାହିଁକି କରିହବନି? ସେ ବିଷୟ, ସେ ମୂଳ, ସେ ଆଧାର। ତାକୁ ଆତ୍ମାର ବସ୍ତୁ ଆଧାର, ରୂପରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ହଁ, ବିଷୟକୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟମ୍, ଅରୂପମ୍, ଅଗ୍ରାହ୍ୟମ୍, ଅଗୋତ୍ରମ୍, ଅବର୍ଣ୍ଣମ୍, ଅଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍, ଏମିତି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ବିଚାର ଅଛି, ବିଚାରକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ। ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଛେ। ଆତ୍ମାର ଆଧାର କହିପାରିବାନି, ଆତ୍ମା ହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ, ଯୋଉଠିକି ବିଚାର ନାହିଁ, ସଂସାର ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଅଛି। ହୁଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ କଥା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଠି ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ଭେଦ କରିକି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କଣ ନିତ୍ୟ, କଣ ହଁ। ଅନିତ୍ୟ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନିତ୍ୟ, ମନ ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରହନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ ହଉଛି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗୃତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହଁ, ଥାନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହଉଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଦ କରୁଛେ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କରିକିରି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକିରି ସାଧକ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ବି ସେ ନିତ୍ୟ ହିଁ। ଧରିପାରିଲେ ନା? ନାଇଁ, ଧରିପାରିଲେନି। ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ଏଇଟା ମତେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଧରିପାରିଲେନି, କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏତିକି ଧରିପାରିଲେ? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆଧାର ବିନା ଦୃଶ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? କିଛି ନୁହଁ। ଧରିପାରିଲେ ଏଇଟା? ତାହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ନୁହନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଠି ହିଁ। ଏଇଟା ନା ଗୁରୁଜୀ, ମୋ ଧରିପାରିଲେ ଆଖି, ଏଇଟା? ହଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯେତେବେଳେ କଲେ ନା, ଧରି ପାରିଲି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି ବେଲିକିରି ତ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଚିନ୍ତନ ଆଚ୍ଛା, କରୁଛି, ବିଚାର ମନର ଚଲଉଛି। ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଆତ୍ମା ହିଁ ନୁହଁ କି? ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା, ସଂସାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସଂସାରରେ ଯାହାବି ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତରୁଲତା, ଯାହାବି ଦେଖୁଛେ, ଯାହାବି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଙ୍ଗୁଛେ, ଚାଖୁଛେ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଏ ସବୁର ଆଧାର ମନର ଆଧାର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଇ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଯଦି ହିଁ ସବୁ କିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଇଛି ଗୁରୁଜୀ। ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟିକଲର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଜଡ଼। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। କାହିଁ ପାରିବନି? ସାଇନ୍ସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧକକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଡେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ଅନାତ୍ମା ଅଲଗା, ଜଡ଼ ଅଲଗା, ନିତ୍ୟ ଅଲଗା, ଫେର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଡ଼ ବୋଲିକିରି। ସେଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, କେତେ ସ୍ତରରେ ମାୟା ଗୁରୁଜୀ, ବାନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାୟା ତ ମାୟା ବାନ୍ଧିଛି, ତା ସହିତ ଏକରେ ଏକ ଯୋଉ ଖେଳଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଇଏ ହଁ, ସତରେ ମାନେ କେତେ ବଡ। କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା କୁହାଯାଉନି, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ହିଁ। ନା କିଛି ବାହାରୁ ଆସି ପଶୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଛାଡିକିରି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶରୀର ଜ୍ଞାନରେ, ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଖୁଛେ, ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟମ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଆଧାର। ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି ଏନର୍ଜି won't be destroyed, ଏନର୍ଜି ମାନେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହୁଏନି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ ହୁଏନି।
ମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କହୁଛେ ଆମେ ଯାହାକୁ ହଁ ଆତ୍ମା ହଁ କହୁଛେ, ସାଇନ୍ସ ତାକୁ କନସିୟସନେସ୍ ନା କହୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ। ବାସ୍, ସୁନ୍ଦର କଥା। ହୁଁ ହୁଁ ଶକ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ହୁଁ ଯାହାକୁ କନସିୟସନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି କନସିୟସନେସ୍ ଠିକ, ଆତ୍ମା ଭୁଲ। ଶବ୍ଦରେ ଫେର ଶବ୍ଦର ଜାଲରେ ହଜିମଜି କରିଛନ୍ତି। ଫେର ଆଉଥରେ ଫେର ସେଇ ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ପଳେଇ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ କନସିୟସନେସ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଂଗ୍ରେଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଆକୁ ପରା ଆତ୍ମା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧରିବେନି। କିଛି ଲୋକ ତା ମାନନ୍ତିନି, ନାଇଁ ସିଏ ନା କନସିୟସନେସ୍। ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ରିକି ଉପରେ, ହୁଁ ହୁଁ ସେଟା କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଣି ବଡି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋଡାପୋଡି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରାହଉଛି, ହୁଁ ହୁଁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଟା ପଳାଏ, ହୁଁ ସେ ହୁଁ ସେଇଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ହୁଁ ସେ ହୁଁ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଆତ୍ମ ଶକ୍ତି ପୁଣି ସେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି। ନା ନା ସେଇଠି ନା, ପୁଣି ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଗପ ଏ ଗପରେ ତ ହଁ ଅଧେ ସଂସାର ଏ ଗପରେ ହଜିମଜିକିରି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କିଏ ନେଇ ହାଡକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇଲେ, କିଏ ନେଇକରି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ତର୍ପଣ କଲେ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିବା ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ତାପରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ସେଇଆ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମଲା ପରେ ହୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କଣ ଆଡମ୍ବର ଲାଭ। କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କଣ, ଯିଏ ଟିକେ ସେତିକି ଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ, ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଥିବେ, ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଶୈଳୀ ଥିବ, ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସେ କଣ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର ବହିର୍ମୁଖୀ କଣ, ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାହବ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ତର୍ଜମା କରୁଛି, କୋଉଠି ତର୍ଜମା କରୁଛି? ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୃତ ଶରୀର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ହୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଚାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନରେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ବିଚାରରେ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସେଇ କନସିୟସନେସ୍, ସେଇ ଚେତନା, ହଁ ସେଇ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଚେତନା। ଫେର ହୁଁ ତାକୁ ଧରି ପାରିବେନି। ସେ କାହିଁକି ମତେ ଗପ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମତେ ଏସବୁ ଗପ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ତ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦେଖା ଯାଉନି କାହିଁକି, ସେ କୁଆଡେ ହୁଁ ଗଲା? ହୁଁ ଟିକେ ହୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହଉଛି, ହୁଁ ଜନ୍ମର ହୁଁ ରହସ୍ୟ, ହୁଁ ହୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେମିତି। ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆକାର ନଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଶି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ଚେତନା ନା ଆସୁଛି, ଚେତନା ନା ଯିବ। ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲି। ଯେମିତି ହଁ, କି ମାନେ କହିଲେ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନା ଛାଡୁଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବାସ୍। ଆସୁଛି ନା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାରେ ଚିହ୍ନିବାରୁ, ବାହାରେ ତର୍ଜମା କରିବାରୁ, ବାହାରେ ହିଁ ଦେଖୁଛେ, ବାହାରେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନେ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଜବାବ ସବାଲ କରିଦେଲି, ହୁଏତ ମୋର ସେ ଗୁରୁ, ତଥାପି ମତେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ମାନିବାରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଛେ। ପସ୍ତଉଛେ। ଅସଲି ତାପରେ କଥାକୁ ଆମେ ଧରି ପାରୁନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଠାକୁର କିଏ ହଁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାହାରେ ବୁଲୁଛେ। ହଁ ହଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସେଠି ପଚାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ, ଅନ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସେ। ସେ କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ କହିଲେ ବଡି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମରିଯାଏ, ହୁଁ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ହୁଁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେଇଲି। ହୁଁ ହୁଁ ତ ହୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ପଇସା ବି ଦଉଛି, ହୁଁ ତ ହୁଁ ମୋର ବି ହୁଁ କିଛି କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ବି 50,000 ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିଖେଇବି। କମ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଆ 50,000ଟି। ତ ମୋର ବି ଶିଖିବାର, ମୁଁ ହଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହଁ ତଥାପି ହଁ ମୁଁ ହଁ ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, କାରଣ ହୁଁ ପାଖାପାଖି 500-600 ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ସେ କହିଲେ ଦରକାର ନା। ଯଦି ହଁ ହଁ ତ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଠି କଣ କଲେ, ହୁଁ। କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସୋଲ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ଓ ମାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗଡ୍, ଓ ମାଇ କୋଉଠି? ହଁ ଗଡ୍। କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ପଚାରିଲି। ହୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟତା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାସ୍ କାହିଁକି ଡରିବି, ବାସ୍। କୋଉଥିପାଇଁ ଡରିବି, କାହାକୁ ଡରିବି? ଜାଣିନଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯିଏ ମାନେ ସେ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଥିଲେ, ହଁ ଯାମାନେ ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେଇଆ ହୁଁ ତ ସେଇଠି ମୋ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି 300-400 ପିଲା ଥିଲେ, କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହୁଁ ଗୋଟେ 15 ଜଣ କିମ୍ବା 10 ଜଣ ମୋ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛି, କୋଉଠି ଦେଖୁଛି, ହୁଁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ତ ଗୁରୁଜୀ ଏଠି ସୁପର। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରଉଛି? ତ ବିଲକୁଲ। ସେଇଠୁ ସେ ଚାପ୍ଟର ଟା କ୍ଲୋଜ କରେଇଦେଲେ। କ୍ଲୋଜ ହୁଁ ହୁଁ କରେଇଦେଲେ ହୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ପାରି ପାରିଲେନି। ତ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନରେ କିଛି ଲୋକ ଲକ୍ ହେବେ। କିଛି ଲୋକ ଲକ୍ ହେବେ। ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନରେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଆତ୍ମା କେତେଟା? ଯଦି ଆତ୍ମା ଏକ, ତାହେଲେ କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ଆସୁଛି, କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, କୁଆଡେ ଆସୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସାର ଅଛି ନା ସଂସାର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି? ସେଠି ବି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲକ୍ ହେବେ। ଲକ୍ ହେବେ କଣ, ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସାର ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯିଏ ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ, ଯିଏ ବେପାର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ ହବ।
ସେ ଲକ୍ ବେପାର ହବ। ତ ବନ୍ଦ ମାନେ କଣ ଗୁରୁଜୀ, ସେ ପୁରା ମାନେ ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା 90% ବେପାର ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କର, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର, ସେ ପୂଜା କର, ଏ ପୂଜା କର, ବାହାରେ ପୂଜା କଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ କେମିତି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ହଁ ସେଇଠି ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆମେ ହିଲ୍, ଆଚ୍ଛା ହିଲ୍ ହିଲ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ଟେମ୍ପରାରୀ କାହିଁକି ହୁଁ ହଉଛନ୍ତି? ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତି କାମ ଦଉଛି। ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ସେ ପଇସାର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କେତେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ବିଜନେସ୍ କର, ମଣିଷ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜନେସ୍ କରନି। ସେ ଯଦି ମାନେ ହିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ମେଡିଟେସନ କରାଅ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କର, ସାତ୍विକ ଭୋଜନ କଥା ପ୍ରଚାର କରିକିରି କିମ୍ବା ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଆତ୍ମା ଆସୁଛି, ଆତ୍ମା ଯାଉଛି, ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ହବ, ଆତ୍ମା ପରେ ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ସେଇ, ଆତ୍ମା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ବହୁତ ତ ସ୍ଥିର ଭାବ ରହିଲେ। ହଁ ଆମର ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ଭାବୁଥିଲି କରିବା। ଗୁରୁଜୀ ବୋଧେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବେ। ନା ନା, ରେକର୍ଡ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ନାଇଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଭଲ ହବ, ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଭଲ କଲେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଗୋଟେ। ତ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ, ସେ ଯେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କରିବେ। ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନେଟ୍ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁଗଲକୁ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବେ, ତା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଜଏନ୍ ହେବେ କେମିତି, ସେଠୁ ଫେରେ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଯିବେ କେମିତି। ତ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗ ସେୟାର କରିବା, ସେୟାର ଲୋକ କରିଦେଲେ ଆୱେର୍ ହେବେ। ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ। ହଁ, ହୁଁ। ଜାଣିପାରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଉପନିଷଦର, ବେଦାନ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର, ସବୁର ଭଲ ଭଲ ମେନ୍ ମେନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟ ଜିତିବ, ମିଥ୍ୟା ହାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ, ସମୟ ମୁଁ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ପୁରା ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ତ ଆହୁରି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଏ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନରେ କି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆରୋଗ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ହଁ। ବିକାଶ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ବିକାଶ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପଡେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ନାଗସାପ ଗୋଟେ ଫଁ ଭଳିଆ ହେଇକି ବାହାରେନି, ସିଏ ଏବେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଶାନ୍ତତା ଆସିଗଲେ ଆଉ। ହଁ ଶାନ୍ତତା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବି ଗୋଟେ କଥା, ମିଛ କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରୋଧ ହୁଏ ଜାଗୃତ, ହୁଏ। ସେ କ୍ରୋଧ ଜାଗୃତ ହବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରଣ ବି ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖଉଛେ କହୁଛେ ଠାକୁର, ନିଜେ ଆମେ ଗଢିଛେ କହୁଛେ ଠାକୁର, ଫେର ସେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଦଉଛେ, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛେ, କିଛି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମାନିଛେ, ଅନେକ ମନଉଛେ, ସେଇଟା ତ କାହାକୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହବନି ନା। ନା, ଆମେ କରି ସତ୍ୟରେ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ନା ନା, କରୁନୁ। କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହୁଛି। କିଏ ହଁ। ପୁଲିସ କେସ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ନାଁରେ ଯିଏ କେସ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବେଗରେ ସବୁ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ତ ଯୁଆଡେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଏ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଏ, କେନ ଉପନିଷଦ, କଠ ଉପନିଷଦ, ମାଣ୍ଡିକ ଉପନିଷଦ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ, ବହି ସବୁ ନେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ କହିବି ଆସ, ଯିଏ କେସ୍ କରିବ କର, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କେସ୍ କର, କଲେ ଯିବା ସେଠି, କେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ସବୁ ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ ନିଜ ବାହାରିବ। ନିଜ କଣ ବା ଶବ୍ଦ ଦବା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସେ ଖୋଳିକିରି ନିଜେ ବାହାର କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧରା ପଡିବେ। ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଯେମିତି ବାସ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ତ କିଛି ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ନାହିଁ। ଉପରେ କେସ୍ କର, ଆମେ ଯିବା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହବ, କେସ୍ କର, ଆଉ ସାବଧାନ, ତମେ ଦେଖେଇବ ଆତ୍ମା ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ସତ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା। କୋଉଠି ଅଛି, ଅଲଗା ନରକ କୋଉଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଇଏ କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ଜଣେ ପୋଡକାଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ମନେ ପଡୁନି, ବିକାଶ ନା ଏମତି କଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତ ଅୟମ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ ଗୁରୁଜୀ ପଠେଇବି। ହୁଁ ହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଡକଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ମେନସନ କରିଛି, ଗୁରୁକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଇ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଧେ। ନାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସେଦିନ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ବାସିବ, ବାସ ଚହଟିବ, ଲୋକଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ। ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସମୟ ଅଟୋମେଟିକ। ନାଗିଥାଏ ଟିକେ ସବୁଥିରେ। ଅଇଖା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମୟ ନିହାତି ଲାଗୁ କରୁଛି, ଅଇଖା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ହଜିମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂସ୍କାର ମିଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସମୟ ହଁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ବିରାଟ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକଜୁଟ ହଉଛନ୍ତି। ଲାଗିଛି। ଆଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ହିଲିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟର ହିଲିଂ ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ଜାଣିବାରେ
ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉଟେ କାନ୍ଦ ବୋବା ହଉଥିବେ ସେଠି 50,000 60,000 ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯୋଉ। କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମିଛ ମିଛ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଦେହର ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ମନର ରୋଗ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ରେକି ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଯାହା ତା ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବି କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ହିଲିଂ କରିଦିଅ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି ହୁଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାତ୍ର ନେଇଛି ମୁଁ କରିଦଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ ତ ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 80 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେ କଣ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ହୁଁ ମହିଳା ଆଉ ହୁଁ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନିରୀହ, ହୁଁ ଯାହା ହୁଁ କହିବେ ସେ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ବୋଧେ ପଜିଟିଭ ଟା ଆଣିଲା ହାରି। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଚାଲିକି ଯୋଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲିଲେ। ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ର ସବୁ ଖେଳ। ମନର ମୋଟିଭେସନ ଥାଏ। ହୁଁ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଏ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜିନିଷ। ଥାଇକିରି ବି କିଛି ଲୋକ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହଉଥାନ୍ତି। ହୁଁ କିଏ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କହିଥିଲେ, ଗପ କାହାଣୀ ଟିକେ କହିଦେଲେ ହଁ ଚାଲିପାରିବ, କାହିଁ ହବନି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ହୁଁ କଲି ତନ୍ତ୍ର କଲି କଲେ ସେ ଫେରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୋଟିଭେଟେଡ ହିଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହଁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତ ଚାଲିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଚାଲିଲେ ନା। ଶରୀର ହିଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କଲି କାହା ସହିତ ଅଛି, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ହାତ ଟା କଣ ବିନ୍ଧା ଛଟକା ହଉଥିଲା, ମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ମତେ ହୁଁ କହିଲେ ହୁଁ ହିଲିଂ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖ ମୋର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ତଥାପି ମୁଁ କରୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଟିକେ ସିଏ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ଆସିକିରି, ଯେହେତୁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ସେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ହୁଁ ମା ସେଇଟାର ମାନେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାମ ଦେଲାନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ହୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ସେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ରେ ଥିବା ଆମେ 1 କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା 10 ଆଜ୍ଞା ଉପରୁ ପଳେଇଲେଣି। ତ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି, ସେଇଠି ମାକୁ ଆଉ ମାନେ 3-4 ଥର କଲି ତଥାପି ଇଏ କଲି, ମାନେ ହିଲିଂ ଟୋଟାଲ କାମ ଦେଲାନି। ମୁଁ ହୁଁ କହିଲି କି ହୁଁ ନାଇଁ ହୁଁ ମା ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ର ଖେଳ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରିଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଆଉ 2 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମତେ ପ୍ରଭାବ ପଡିନି। ହୁଁ କେବଳ ହୁଁ ତାଙ୍କର ହୁଁ ମନ ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ହଁ କରିଛି। ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ବୋଧେ ମୁଁ ବି ସେ ମାୟା ଜାଲରେ ଯୋଉ ପଶିଗଲି, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ପଶିବା ଆଗରୁ ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଆପଣ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଙ୍କକୁ ଠିକ୍ ଯିବା ଅଛି। ଆଗରୁ ହିଁ ମତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାଦଟା ହେଇକି ଥିଲା, ଅଣ୍ଟାଠୁ ମୋର ମାନେ ବେକକୁ ଧରିକି ମତେ ନାଇଁ ଝିକି ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରୁ। ବି ବିବେକ ଥିଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଲି ପାଇଲେ। ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଖୋଜିଛି ଅଛି, ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ରାତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନାହିଁ, ମୋର ଆଖି ମାନେ ଯୋଉ କଳା ପଡିକି ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ କାନ୍ଦିଲି, ଖୋଜିଲି। ସାହସ ବି ହେଲାନି, ନମ୍ବର ଥାଇକି ବି ମୁଁ ସାହସ କରିପାରୁନି, ଆରେ ଏତେ ବଡ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ କଥା ହେବି, କଣ କଥା ହେବି, ମୋର ସେତିକି ବି ମାନେ ହଁ ଟିକେ ମାନେ ଡର ମାଡ଼େ ଟିକେ କେପାବିଲିଟି ନାହିଁ, କଥା ହବାକୁ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଡର ଥିଲା। ଯିଏ ଅସଲି ସାଧକ, ଯିଏ ଅସଲି ସାଧୁ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତତା, ସ୍ଥିରତା, ଦୟାଭାବ, ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ସେଠି ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ କେମିତି ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ହେବି ପାତରଅନ୍ତର କରିବି। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାଳୀନତା ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସବୁ କଥା କହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଗୁରୁଜୀ ଅଛି। ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ମେଡିଟେସନରେ ବସେ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାର ବାର କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଆଇ, ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ବସୁଛି ହୁଁ ପାଖାପାଖି ମତେ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି ଡେଲି କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବାହାର ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଶୁଛି, ହୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ହୁଁ 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 ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମାନେ ଫାଟୁଛି, ଫାଟିକି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସାରା କଳ୍ପନା ଥଣ୍ଡା କଳ୍ପନା ଲାଗିଯାଉଛି। କଳ୍ପନା ମୁଁ କଳ୍ପନା କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ନା ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭବ କଥା, ବୋଧେ ସେଇ ତାକୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ମଝି ମଝିରେ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସଲି ଅନୁଭବ ହବ, ସେଠି କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ସାକ୍ଷାତ ସେଠି, ସାକ୍ଷାତ। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି, ସେଠି ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯାଇକିରି ସହସ୍ରାର୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ହୁଁ ହୁଁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବେ, ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବନି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅନୁଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଫୋଟକା ଫାଟିଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ମାନେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ପୁରା ସ୍ଥିର, ପୁରା ଯେମିତି
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନୁଭବରେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାତ୍ମ ହ୍ୟାଲୋ ଭାବ ଏଟାକୁ ତ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଶୁଭୁଛି ନା? ଶୁଭାଗଲାନି। ହଁ, ହଁ ଶୁଭାଗଲା ନା? ଏବେ ହଁ ଶୁଭାଗଲା। ହଁ। ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଲେ, ସାଧନା ପ୍ରତିଦିନ କଲେ, ସମୟ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକଦମ ହୁଏନି, ଟିକେ ବୟସ ଆମର ସବୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ବହିର୍ମୁଖୀ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ଥିଲା, ମାୟାରେ ମଜ୍ଜିକିରି ଥିଲା, ବାହାରେ ହଜିକିରି ଥିଲା, ତ ସେ ମନ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାଧନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ମତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ହଁ, ଲାଗୁଛି ମାନେ ସାଧନା ମତେ ନା ସାଧନା ଜବରଦସ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ଡାକିବ ଯେମିତି ଆମକୁ, ଅଟୋମେଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଡାକୁଛି, ଡାକୁଛି। ସମୟ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ବାଜିଲେ ଆମ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଖାଇବା, ହୁଁ ଆଜି ଖାଇବା, କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଖାଇବା, ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେମିତି ଧ୍ୟାନର ଅଟୋମେଟିକଲି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଯେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି, ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି। ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି ମାନେ କ'ଣ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷାକୁ ଯିବି। ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଡାକିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବି, ମୁଁ ଟିକେ ମାୟାରୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବି, ଟିକେ ମୋ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ରହିବି। ବହୁତ ହେଇଗଲେ ମାୟା, ବହୁତ କିଛି କିଛି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ବାହାରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ଦେଖି ମାୟାରେ ମନ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବି, ମନକୁ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମନକୁ ସମାହିତ କରିବି। ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଧ୍ୟାନ ଟାଇମ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ହୁଁ। ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଆଗ ଘର କାମ ଟା ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ସୁଖ ଅଛି। ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଫେ ନାଗିକିରି ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଧ୍ୟାନକୁ ଚୟନ କରିବି। ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଶରୀରକୁ ବିଗାଡ଼ିବା, କିଛି କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ। ଧ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେ ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ, ବାଜାରେ, ଭୌତିକ ସୁଖରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ଧ୍ୟାନ ଡାକିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହବ, ମାନେ ମନ ଆଗ୍ରହୀ ହବ। ସବୁ ସାଇଡ କରିଦେଇକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ପଳେଇବା, ଆସିବ ସେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ। ନାଇଁ ଏବେ ଠିକ ବି ଅଛି। ହଉଛି ଗୁରୁଜୀ, ମାନେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ସେ 10ଟାରେ ବସିବି, କିନ୍ତୁ 9ଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିବି, ଆରେ ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଟାଇମ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସବୁ ଆ ସବୁ ଖୁସିରୁ, ସବୁ ଆନନ୍ଦରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଧ୍ୟାନର ଆନନ୍ଦ, ଧ୍ୟାନର ସୁଖ। ବହୁତ ବହୁତ ସେ ଧ୍ୟାନ ସୁଖକୁ ରଖେ। ବିଚରା ଲୋକ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଏ ଦ୍ୱୈତର ଅଦ୍ୱୈତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏମିତିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସ ମାଡ଼େ, ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭୋଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ନେଇକରି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଲେ କେମିତି, କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ଫେର ଗପ କହିବେ, ଫେର କାହାଣୀ କହିବେ, ନାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି। ଏଇ ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ ସମାଜକୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି ହଜେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ, ହଁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମାନନ୍ତିନି। ମାନନ୍ତିନି ନା, ମାନନ୍ତିନି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯଦି ଘରେ ବି କହିବା ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନଉନୁ। ଆମେ ମାନୁନୁ ଆପଣ ସେ ତ କାଲି କହିବେ ଆମେ ବେଦକୁ ମାନଉନୁ, ତାହେଲେ ନ ସେ ମାନନ୍ତୁ, କାହାର ଅସୁବିଧା ହବ? ମତେ ବି ଆସିକି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ କୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ, ଭାଗବତ ଗୀତା ହରିବୋଲ ଗୀତା ହରିବୋଲ ସବୁ ଜିନିଷ ହରିବୋଲ। ପଢୁଛ, ତମେ ପଢନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରିପାରୁନା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଜିର ସହଜ ସଂସାର ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତିରେ ହଜିମଜିକି ଅଛି, ସେ ଧରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତ ଠିକ ସେମାନେ ଅଛି। କାହିଁକି ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ମାନେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥା ସହଜରେ କହିବା, ଭଲ କହିବା, ମାନିବେ କି? ସ୍ଵାର୍ଥରେ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ କିଛି ମିଳିବନି, ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧା ଲୋକ ଯୋଡି ହେବେନି। ଅଧା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ, ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଇବା ଆଶାରେ ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ କଥା ହଉ ହବା ହଁ ଟିକେ। କରୁଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅପଲୋଡ କରୁଛି କରିବା, ହଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ କରିବା। ଠିକ ଅଛି।